At the same time that Ivan hesitantly took risk of forming an alliance with Mildigre, Polish King Kazimierz IV both Ahmed Khan's participation in a common military campaign against Moscow. Ahmed, unhappy with irregular payments of tribute from Moscow and hoping to take advantage of discord between Ivan and his younger brothers, couldn't refuse an opportunity for more spoils. In summer of 1480, when Ahmad's army approached the Muscovite frontier along Ugra River, allies were clearly drawn. Moscow and Crimea faced Poland and Great Horn. Яг энэ үед Иван бол Мэлли гэрээтэй холбоо байгуулах юм эрсдэлтэй замыг эргэлзэнгүүгээр сонгож авах үед Польшийн хаан 4-р Казимир Москвагийн эсрэг байлдааны ажиллагаанд Ахмед хааныг оруулахаар ятгах исэн худалдан авсан. Ахмед тухайн үед Москвагаас төлж байгаа татварыг байнга төлөхгүй байгаад сэтгэл ханамжгүй байсан бөгөөд Иван дүүнэр хэтээгээ зөрчилдөж байгаа байдлаас давуу тал болж авахыг эрмэлзэж байсан учраас энэ бол түүний хувьд маш ашигтай болж байсан. Ингээд 1480 онд Ахмедийн цэрэг Москвагийн хилийн Угра голд руу айсад чиглэж ирэхэд хин хинтэй холбоотон бай гэдэг нь маш тодорхой болсон. Москва болоод Крим, Польш болоод их ордонтой тулдах болж. Rival allies might have been locked in a struggle for a long time had it not been for one another player who, for the time being, remained behind the scene. Khan of Tumen, Havok, Epoch, or Ewok. The novice were observing developments from behind the wall. Ингээ хоорондын тэмцэлтэй урт удаан хугацаар түгжигдсэн энэ өрсөлдөгч нарын хэн хэнийгээ ялах вэ гэдгийг хүшигний араас дараагийн өрсөлдөгч нар болох Тюмний авга болон ногоон ноёд Волга голын чандаас нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөхийг маш анхааралтай ажиллаж байжээ. Ahmad arrived at the bank of Ugra River only to be confronted by Moscow troops waiting on the other side. Neither army was ready to engage the other and unable to invade Moscow. Ahmed Khan had to retreat. This event became known in Russian historiography as the Stand on Ugra and provided early Moscow Russian chroniclers and later historians with one of the more enduring myths in Russian history, namely that Stand on Ugra ended the Tatar yoke and that the might of the Grand Prince Armies was responsible for ultimate demise of Golden Horde. Их ордны Ахмад хаан Угра голын дагуу Москва хурж ирэх үед голын нөгөө эрэгт Москвагийн цэрэг аль хэдийн жагссан хүлээж байсан. Ингээд альч тал нь бие биерэгээ довтолж чадахгүйгээр Ахмад хаан Москваг дайрч чадахгүйгээр ухрах ёстой болсон. Энэ үйл явдлыг Оросын түүхэнд Уграгийн тулгарал гэж нэрлэдэг бөгөөд ихэнх үеийн Оросын он дарааллын бичигчд болоод хожмын Оросын түүхч нар бүгдээрээ үүнийг Оросын түүхэнд хамгийн агуу домог болгож бичсэн. Энэ нь бол татарын дарлалыг төгсгсөн Угра голын тулгарал буюу их ордны мөхлийг Оросын Москвагийн их вангийн сүр хүчнээс болсон гэж тайлбарласан ийм домгийг зохиож эхэлжээ. This image of victorious Moscow was carefully constructed by Moscovite chroniclers keenly aware of the necessity to provide growing Moscovite state with Russian Orthodox ideology of supremacy. Some chroniclers rebuked the Grand Prince for less than valorous behavior during the confrontation with Ahmad, and although they blamed it on Ivan's evil advisors, the unmistakable implication was that such behavior was unworthy of Russian prince in standoff with infidels. Other chroniclers emphasized the disgraceful flight of the Ahmad's army, attributing it variously to fear of the Muscovite troops' flag among Tatars or cold weather. In all cases, Russian historiography considers Ugra Standoff to have ended 2 centuries of Mongol yoke.
Ялгуусан Москва гэдэг дүр зургийг Москвагийн он дарааллын бичигч нар хуучин загалмайн шишинд үндэслэн Москвагийн улсын өсөн нэмэгдүүлэх тэр шаардлагын хүрээнд анхааралтайгаар зохион бичсэн. Гэхдээ зарим он дарааллын бичигч нар бол Москвагийн их ван Ахмадтай тулгарч байх үедээ шийдэмгий зоригтой байж чадаагүй гэдгийг дурддагч гэсэн тэд бол үүний гол бурууг Иваны ад чөтгөрийн мэд зөвлөгч нарын алдаа гэж шүүмжилдэг. Гэхдээ хамгийн алдаагүй зөрөөгүй тайлбар гэх юм бол гэвэл буруу номтнуудтай тулгарсан энэ үед Москвагийн ван ямар ааш зан гаргаж байсан бэ гэдгийг дурдах шаардлагагүй гэж үздэг. Бусад он дарааллын бичигчнэр бол Ахмадын цэргийн ухран гарсан үйл явдлыг тэр Оросын цэргийн сүр хүч болоод татаруудын дунд гарсан өвчин, хүйтэн цаг агаараас тэр нөхцлөөс айж ер нь голчлон Оросын цэргийн сүр хүчнээс Москвагийн цэргийн сүр хүчнээс эмээж ухран зугтсан гэж тайлбарладаг. Ингээ бүх нөхөд аль ч тохиолдолд Оросын түүхэд Уграгийн тулгарал болвол 200 жилийн турш үргэлжилсэн монголчуудын дарлалыг төгсгсөн байх ёстой гэж боддог. In the contrast to Russian chroniclers, Ivan, in a letter to his ally Menligre in 1481, described the event in much humbler terms. Ahmad Khan came against me, but all merciful God wanted to save us from him, and did so. It also purported that shortly after his retreat, Ahmad wrote to Ivan III, demanded submission of tribute, and threatened to return, explaining that he had left only because his people had no clothes and his horse no horse clothes. Even though this epistle has been convincingly shown to be forgery, it is significant that its alleged 17th century forger attributed Ahmad's retreat to a shortage of food and clothes rather than a victorious Muscovite arms. Москвагийн он дарааллын бичигч нартай харьцуулбал Иван ван 1481 онд өөрийн холбоотон Менлигрээд бичсэн захидалдаа энэ үйл явдлын тухай бол илүү даруухнаар дурдсан байдаг. Ингээд захидалдаа Иван бол Ахмад хаан миний эсрэг цэрэг авч хүрч ирсэн. Бурхны ивэлээр бид бол Бурхны ивэл хайрын ач тусаар бид түүний аюулаас аврагдсан гэж. Ухарсныхаа дараахан 3 дугаар Иван ванд илгээсэн Ахмад хааны захидал байдаг. Энэ захидалд бол Москваг их ордон татвар төлөхийг шаардсан. Тэгээд хэрвээ төлөхгүй бол дахиж цэрэг авч довтлоно гэдгийг бидэгдээд Ахмад хааны цэрэгт өвлийн хувцсгүй, агт мордын өвлийн нэмнээгүй байсан учраас энэ удаа довтлохгүйгээр бутсан гэж тайлбарладаг. Гэхдээ энэ захиа болвол хуулбар гэдэг нь маш тодорхой. Тэгэхээр 17 дугаар зууны үед Ахмад хааны цэргийн тулдааны талбараас буцаж явсан шалтгааныг тайлбарлахдаа бол Москвагийн цэрэг зэвсгийн сүр хүчнээс илүүтэйгээр хүнсний дутагдал хүнс хувцс хангамжийн дутагдлаас болсон гэж тайлбарлаж байсан нь илэрхий байдаг. What precisely happened on the bank of Ugra in 1480 may never be known, since the officials of Great Horde were far more interested in keeping track of collected tribute than records of military battles. While the Muscovite chroniclers choose to present their information selectively, yet circumstantial evidence and an understanding of traditional nomadic warfare and contemporary steppe politics may help to reconstruct the events of 1480 along the Muscovite southern frontier. Москвагийн он дарааллын бичигчнэр мэдээллийг маш анхааралтай сонгож зохион бичдэг бөгөөд бичиж байхад их ордны түшимлүүд цэрэг дайны тухай тэмдэглэл бичгээсээ илүү хэдий хэмжээний татвар төлбөр хурааж авснаа тэмдэглэдэг илүү сонирхолтой байснаас 1480 онд
Угра голын хөвөөн дээр яг юу болсон бэ гэдгийг мэдэх ямар ч боломжгүй. Гэхдээ нөхцөл байдал болоод нүүдэлчдийн уламжлалт цэрэг дайны арга мэх тухайн үед тал нутагт өрнжөөсөн улс төрийн амьдралын хүрээнд 1480 онд Москвагийн өмнөд хилийн дагуу ямар үйл явдлууд болж байсан бэ гэдгийг эргүүлэн санах боломжтой юм. When Ahmad Khan arrived at the bank of Ugra, he had already lost most crucial advantage traditionally enjoyed by nomadic armies, the element of surprise. Most likely, Ahmad was not seeking to surprise Ivan and ravage Moscow. Instead, he might have counted on a commonly exercised strategy of intimidation when the very sight of the large army led by Khan was sufficient to compel Moscow prince into suing for peace and resuming payment of tribute. This time, however, Ahmed's army was met by Moscow troops gathered on the opposite bank. Crossing river had always presented a serious logistical challenge to nomadic cavalry, even when foe was not in sight. When the Moscow troops already positioned at the known forts, such a crossing would have been extremely hazardous. Ahmad chose to wait for arrival of his ally, King Casimir of Poland, but the king's troop never arrived because they were tied up by the campaign of Mildigre in southern regions of Poland, Lithuania. The alliance between Moscow and Crimea was paying off. Ahmad Khan Угра голын хөвөнд цэргээ авч хурж ирэх үед нүүдэлчдийн уламжлалт байлдааны арга мэхийн хамгийн гол хэсэг болох гинтийн чанарыг алдчихсан байсан. Тийм учраас хамгийн магадлалтай нь Ахмад хааны удаад Москваг эзлэн авч Иваныг гиндүүлэн дайрах төлөвлөгөөтэй байгаагүй байж магадгүй. Харин түүнийхээ оронд Ахмад хаан маш их олон цэргийг байлдааны байрт жагсааснаар Москвагийн ванд өөрийн цэргийн сүр хүчийг харуулж Ахмад хааны цэргийн сүр хүчнээс эмээсэн Москвагийн ван найрамдлын хилцээр байгуулахыг гуйж татварыг тоо ёсоор нь төлнө гэж тооцоолж байсан байж магадгүй. Энэ удаа гэхдээ Ахмадын цэрэг голын нөгөө эрэгт жагссан Москвагийн цэрэгтэй тулгарсан. Гол гатлан гэдэг нь бол нүүдэлчдийн морин цэргийн хувьд эсрэг талд дайсны цэрэг жагсаж зогсоогүй байсан ч маш эрсдэлтэй ажиллагаа байдаг. Москвагийн цэргийн хараан доор гол гатлан гэдэг бол маш аюултай үйл явдал, аюултай ажиллагаа. Тийм учраас Ахмад хаан энэ удаа өөрийн холбоотон Польшийн хаан Казимирыг түүний цэргийг хурж ирэхийг хүлээсэн. Гэхдээ Польшийн хааны цэрэг хизээч ирээгүй. Яагаад гэвэл Польш Литвийн өмнөд хил дээр болж байгаа цэргийн ажиллагаанд Кремийн хаан Минлигрээ оролцохоор холбогдчихсон байсан. Өөрөөр хэлбэл тийшээ цэргээ аваад явсан байсан. Ингээд Москва болоод Кремийн хооронд бас найрамдлын хилцээр байгуулж татвар төлж гисэн байсан.